Okay. So tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Yes. Fine. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Let everyone join. Fine. I think in the last lecture we were at AC generator, right? Page number 202. Page number 202. AC generator. आपण मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज कसे करता येतील, हाऊ टू चेंज मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कंडक्टर अँड द लूप. ओके, ऑल दोज पॉइंट्स वी वेर लर्निंग, राईट. त्याच्यामधला असा एक पॉइंट आहे, बाय चेंजिंग द अँगल, that is angle between area vector and magnetic field, if you are able to manage to change the angle between area vector and magnetic field, in that case you are again able to change the magnetic flux associated with the loop. And if that is achieved, if you change the magnetic flux associated with the loop, then you produce the EMF, or you induce the EMF in the loop. Okay, so everyone write down along with me. Write down. Induced EMF, induced EMF, induced EMF in rotating coil, induced EMF in rotating coil, induced EMF in rotating coil in the magnetic field, in uniform magnetic field. The coil is rotating in uniform magnetic field. Okay, in uniform magnetic, in uniform magnetic field. Okay, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये बाळांनो कॉइल रोटेट होणार आहे. आता त्या कॉइल मध्ये इंड्यूस होणारा ईएमएफ, दॅट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. यालाच तुम्ही एसी जनरेटर असं म्हटलं तरी चालतं. ए डॉट सी डॉट, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. A stands for alternating, C stands for current, alternating current. So it is AC generator. Just keep on writing. It is AC generator. Why it is called as AC? We will see. बर, लिहा याच्यामध्ये. In this, write down. As the coil or the loop rotates, as the coil or loop rotates, just keep on writing. As the coil or loop rotates, the angle between area vector, angle between area vector and magnetic field, the angle between area vector and magnetic field changes. Angle between area vector and magnetic field changes, comma, this changes the flux, this changes the flux linked with the coil. Coil शी linked जे काय flux आहेत तेही change होतात. Changes the flux linked with the coil or the loop, linked with the loop or the coil. This changes the magnetic flux linked with the coil. So there is induced EMF in the coil. That's it. So there is induced EMF in the coil. Coil मध्ये induced EMF काय येतो? So there is E म्हणा किंवा induced EMF म्हणूया.
Complete लिहूया. So there is induced EMF in the coil. So there is induced EMF in the coil. यामुळे काय होतं, कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड EMF येतो. दॅट्स इट. पहिला पॉइंट चेक करा, समजलं का? वाय देर इज इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल. CW बेसिक पॉइंट हा समजून घ्यायचा पहिल्यांदा. Okay, fine. Now next, now we will try to understand what is the formula, or we will try to derive the formula for the induced EMF in the coil at given time. Given time ला बाबा induced EMF in the coil काय आहे? Fine. So draw uniform magnetic field. अशी एक uniform magnetic field draw करा. केली सर. In this entire region there is a uniform magnetic field rightward. अशी rightward जाणारी बाळांनो uniform magnetic field आहे. या युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एरियाचं प्लेन कसं आहे बघा. प्लेन ऑफ द कॉइल असं आहे. प्लेन ऑफ द कॉइल इज लाईक दिस. असं आहे. दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, बट इट इज राईट नाउ नॉट फेसिंग टुवर्ड्स यू. इट इज फेसिंग लाईक दिस. इट इज फेसिंग लाईक दिस. सो लेट मी ट्राय टू ड्रॉ दॅट इन 3 डायमेन्शन्स. ऍक्च्युली ती तुम्हाला एक फक्त स्ट्रेट लाईन असं दिसणार आहे. रियालिटी मध्ये ती 3 डायमेन्शन मध्ये असणार आहे, पण दिसताना ती कॉइल तुम्हाला स्ट्रेट लाईन अशी दिसेल. In reality it will be a 3-dimensional, but you will observe it as a straight line. जर समोरनं बघितलं तर तुम्हाला फक्त ही एक लाईन दिसेल, ही एक लाईन दिसेल. ओके, सो आता मी कॉइल इमॅजिन करायला सुरुवात करतो बघा. लेट्स से दिस इज द कॉइल. शेप काय मॅटर करत नाही. शेप डझंट मॅटर इफ यू नो द एरिया ऑफ द कॉइल. इफ यू नो एरिया ऑफ द कॉइल, मॅग्नेटिक फील्ड and the angle between area vector and magnetic field, that is enough. तेवढे इनफ आहे. बर, आता आपल्याकडे एक कॉइल आहे. ओके, रेक्टँग्युलर कॉइल आहे. लेट्स से सर्क्युलर असेल तरी चालेल. ऑफ एनी शेप, ओके, नो इश्यूज. ट्रँग्युलर असेल चालेल. एक कॉइल आहे. ही कॉइल कशी आहे? अशी. एरिया वेक्टर कुठे आहे? राईटवर्ड आहे. एरिया वेक्टर कुठे आहे? राईटवर्ड आहे. सो इनिशियली बाळांनो एरिया वेक्टर जो असेल ना कॉइलचा, तो असा राईटवर्ड असेल. ओके, ही तुमची मॅग्नेटिक फील्ड. सो लिहा ऍट टाइम t इक्वल टू 0 अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड द एरिया वेक्टर. कसं लिहायचं? अँगल म्हणजे हा सिम्बॉल, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0. बरोबर. इनिशियली अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड. एरिया वेक्टर पण राईटवर्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड पण राईटवर्ड आहे. तो किती आहे बाळ? 0. बर, ऍट टाइम t इक्वल टू टी, एनी जनरल टाइम. ऍट t इक्वल टू टी, एनी जनरल टाइम. सर अवर कॉइल इज रोटेटिंग. चला कॉइलला रोटेट करूया. कॉइल रोटेट व्हायला चालू झाली. ऍज द टर्बाइन रोटेट्स, बघा, with the help of the potential energy of the water we rotate the turbine. ती वॉटरची पोटेन्शियल एनर्जी टर्बाइनच्या कायनेटिक एनर्जी मध्ये आपण कन्वर्ट करतो. ऍज द टर्बाइन रोटेट्स द कॉइल अटॅच टू दी टर्बाइन दॅट ऑल्सो रोटेट्स. आता तुम्हाला एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामधला अँगल बाळांनो चेंज होताना कंटिन्युअसली दिसत असेल. 0 to 360 अँगल चेंज व्हायला लागलाय का? बोला येस नो. आर यू एबल टू इमॅजिन? एरिया वेक्टर असा गोल फिरायला बघा. आता खाली गेला, आता असा माझ्याकडे आला, आता असा वरती गेला, जातोय का? परत राईटला गेला, अवे फ्रॉम मी गेला. एक रोटेशन कंप्लीट झालं, परत एक रोटेशन. एरिया वेक्टर इमॅजिन करा. आणि मॅग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अशी कंटिन्युअसली राईटवर्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे? ऑलवेज अशी कंटिन्युअसली राईटवर्ड आहे. एरिया वेक्टर एकदा राईटवर्ड आहे, परत डाऊनवर्ड आहे, परत अजून फिरल्यानंतर माझ्याकडे आहे, परत अजून फिरल्यानंतर अपवर्ड आहे, परत अजून फिरल्यानंतर परत राईटवर्ड आहे. एक रोटेशन झालं. झालं इमॅजिन तुम्हाला? रोटेटिंग कॉइल इमॅजिन झाली बाळ? बोला.
येस नो, कारण एकदा इमॅजिन झालं की आता फक्त इक्वेशन आन्सर क्वेश्चन्स. बोला येस नो. अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होताना दिसला का? दिसला. गुड. नेक्स्ट. आता बाळांनो बघा पुढं. या एरिया वेक्टरला एस बार काही लोक म्हणतात, काही लोक ए बार म्हणतात. ओके. या डेरिव्हेशनच्या केसमध्ये ए बार म्हटलेलं जास्त चांगलं आहे, कारण फॉर्म्युल्यामध्ये ए बी एन ए बी असं आपल्याला म्हणायचं आहे. ओके फाईन. आता काय करूया, ऍट टाइम टी कॉइलची एक पोझिशन ड्रॉ करूया ज्या पोझिशनला अँगल असला पाहिजे एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड मधला थीटा, तो पण दाखवला पाहिजे. दाखवा. ऍट टाइम टी अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड दाखवूया. ऑफकोर्स कॉइल 3 डायमेन्शनल आहे. ऑफकोर्स कॉइल 3 डायमेन्शनल आहे. आता मी एरिया वेक्टर बाळांनो असा ड्रॉ करणार आहे, त्याला करस्पॉन्डिंग मी एरिया ड्रॉ करायचा प्रयत्न करतो. अशी कॉइल आपली रोटेट झाली आहे सपोज. कॉइल रोटेट झाली आहे. ओके. सो ट्राय टू इमॅजिन. Try to imagine. Now the coil has rotated in such a way that the angle between the area vector and the magnetic field, now you can observe it is right now theta. 2 डायमेन्शन मध्ये काढलं तरी चालेल. 2 डायमेन्शन मध्ये फार सिंपल आहे. 2 डायमेन्शन मध्ये कसं ते पण सांगतो तुम्हाला. एरिया वेक्टरला एस बार म्हणा किंवा ए बार म्हणा ऍज पर युअर विश. मॅग्नेटिक फील्ड बी बार. हेच जर तुम्ही वळांनो 2 डायमेन्शन मध्ये काढलं, कॉइल अशी ड्रॉ करा, एक स्ट्रेट लाईन दिसेल ना, नुसतं समोरनं जर बघितलं तर एक स्ट्रेट लाईन दिसेल, रेक्टँगल कसा दिसेल. त्या केसमध्ये एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोन्ही अशी असते. व्हेरी सिंपल. या केसमध्ये 2 डायमेन्शन जर ड्रॉ करायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ 2 डायमेन्शनल, ही झाली मॅग्नेटिक फील्ड. एक स्ट्रेट लाईन म्हणून दिसणार आहे तुम्हाला कॉइल. हा झाला तुमचा एरिया वेक्टर. दिस इज युअर एरिया वेक्टर. दिस इज युअर मॅग्नेटिक फील्ड विच इज ऑलवेज राईट वर्ड. हा झाला एरिया वेक्टर, मॅग्नेटिक फील्ड. अँगल बिटवीन देम थीटा. इथं तर 0 आहे अँगल बिटवीन देम, आणि ऍट एनी गिव्हन टाइम अँगल बिटवीन देम थीटा आहे. झाली आपली कॉइल रोटेट. बघा इमॅजिन झालं का तुम्हाला? 3 डायमेन्शन मध्ये सुद्धा मी रोटेट होणारी कॉइल ड्रॉ केलेली आहे. व्हायला पाहिजे इमॅजिन. ओके फाईन. आता काय केलं पाहिजे, ऍट गिव्हन टाइम इन्स्टन्स कॉइलशी असोसिएटेड फ्लक्स किती आहेत? व्हॉट आर दी मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कॉइल ऍट गिव्हन टाइम इन्स्टन्स. गिव्हन टाइम इन्स्टन्सला कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स किती आहेत ते काढूया. आणि मग एकदा मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय मिळाले की डी फाय बाय डी टी करून ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड ईएमएफ. दॅट्स इट. डेरिव्हेशन ओव्हर. बघा नेक्स्ट लिहा. मॅग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil. Magnetic flux linked with the coil. Magnetic flux linked with the coil at given time instance. Magnetic flux linked with the coil. बर मॅग्नेटिक फ्लक्सचा फॉर्म्युला काय? मॅग्नेटिक फ्लक्सचा फॉर्म्युला आहे बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा. बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड, एस म्हणजे एरिया ऑफ द कॉइल, कॉस ऑफ थिटा. थिटा म्हणजे अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड द मॅग्नेटिक फील्ड, जो आता चेंज होणार आहे, जो आता विथ द टाइम अँगल चेंज होणार आहे. विथ द टाइम जर अँगल चेंज होणार असेल तर विथ द टाइम मॅग्नेटिक फ्लक्स पण चेंज होणार, आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले तर ईएमएफ इंड्यूस होणार. दी मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ द टाइम, देन
certainly EMF will be produced. Certainly EMF will be produced. Okay. Now, sir, what if the coil has n number of turns? It's okay. एका टर्नशी associated एवढे flux आहेत. Fine. If there are n number of turns, you can multiply this by capital N, where capital N is the number of turns. So लिहा. Capital N काय आहे? Number of turns. Number of turns. किती टर्न आहेत? So capital N is number of turns. What is B? B is magnetic field. Magnetic field. What is S? What is S? Area. What is S? Area. Okay. S ला आपण नंतर A पण लिहिणार आहेत. कॉइलचा एरिया जो काय आहे तो. ओके. त्याला थोडंसं मॉडिफाय करून लिहूयात. Phi is equal to N B A cos of theta. S ला A लिहिलंय. एरियाला आता आपण मुद्दाम A वापरणार आहे सिम्बॉल. आता अँगल थीटा जो काय आहे, अँगल थीटा जो काय आहे, कॉइलच्या रोटेशनचा जो अँग्युलर स्पीड आहे तो आपण ओमेगा घेणार आहे. कॉइलच्या रोटेशनचा अँग्युलर स्पीड जो काय आहे तो आपण ओमेगा घेणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे अँग्युलर वेलॉसिटी इज इक्वल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, अँगल कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. सो ओमेगा काय असणार आहे? अँगल कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. इथे लिहूयात आपण. थीटाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार आणि त्याचं रिझन लिहिणार आहे आपण. एरियाला आपण ए घेतोय, एस इक्वल टू ए, अँड अँग्युलर वेलॉसिटी काय असणार आहे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. देअरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, आणि इथला जो काय थीटा आहे दॅट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा इंटू टी. That will be replaced by omega into t. Okay. So magnetic flux at given time instance t linked with the coil NBA cos omega t. हा पण सिक्वेन्स नको आहे आपल्याला. हा सिक्वेन्स अजून मॉडिफाय करूयात. Therefore magnetic flux phi is equal to n, आता हा A, आता हा B, NAB cos omega t. म्हणायला सोपं पडतं ना. एरियाला एस म्हणण्यापेक्षा ए म्हटलं की लक्षात ठेवायलाही सोपं, लिहायलाही सोपं. NAB ओमेगा कॉस ओमेगा टी. सॉरी, NAB कॉस ओमेगा टी. NAB कॉस ओमेगा टी. NAB cos omega t. That's the answer for magnetic flux linked with the coil at given time instance. एक टर्न असेल तर n equal to 1, n टर्न्स असतील तर n equal to n. Okay, NAB cos omega t. These are the magnetic flux linked with the coil at given time instance. Okay. आपल्याला काय करायचं आहे? Induced EMF calculate करायचं आहे. Now to calculate the induced EMF, what do we need? So we need to calculate rate of change of flux. Okay, fine. Let us try to find out rate of change of flux. Let us try to find out rate of change of flux. आता rate of change of flux calculate करायचं आहे म्हणजे d phi by dt. So d phi by dt कॅल्क्युलेट करून instantaneous induced EMF. ओके, डेल्टा phi अपॉन डेल्टा t केलं तर ऍव्हरेज induced EMF. टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल चेंज इन टाइम केलं की ऍव्हरेज induced EMF मिळतो. नाही पण मला इन्स्टंटेनियस पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे ऍट गिव्हन टाइम इन्स्टन्स किती EMF इंड्यूस झालाय. लिहा आता. induced EMF in the coil. induced EMF in the coil. induced EMF in the coil. तो कसा लिहिणार? induced EMF E is equal to minus d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt. So परत लिहा. E is equal to minus d by dt of phi. बर, किती आहेत मॅग्नेटिक फ्लक्स ऍट गिव्हन टाइम इन्स्टन्स? N A B cos omega t. NAB cos omega t, bracket complete, bracket complete, is equal to minus n कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, नंबर ऑफ टर्न्स. एरिया ऑफ द कॉइल कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. मॅग्नेटिक फील्ड बी कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. कॉस ची डेरिव्हेटिव्ह साइन का मायनस साइन? कॉस डेरिव्हेटिव्ह काय?
कॉस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह साइन का मायनस साइन? मायनस साइन. कॉस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. बर, मग कॉस टी ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन टी. कॉस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह इथे लिहूयात एक्स्ट्रा पॉइंट. याचं रिझन लिहूयात की आपण बिकॉज डी बाय dx ऑफ cos x ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. मग cos टी ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन टी. डी बाय डी dx सारखं डी बाय डी टी. cos टी ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन टी. cos टी ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन टी. मग cos ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह काय? मायनस साइन ओमेगा टी. cos टी ची डेरिव्हेटिव्ह साइन मायनस साइन टी ना, मग cos ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह काय? मायनस साइन ओमेगा टी. ब्रॅकेट टाका. यातनं सबट्रॅक्शन नाही आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे. ब्रॅकेट टाकला. पण ऍक्च्युअली इथं टी होता का? कॉस टी वाला टी होता का? नाही, ऍक्च्युअली इथे टी नव्हता. म्हणजे तुम्ही ओमेगा टी ला मनातल्या मनात टी अज्युम केलं. यू अज्युम दिस ओमेगा टी एज अ टी. ज्याला टी मानलंय त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह ना आन्सरला मल्टिप्लाय करायचं. टी म्हणून फॉर्म्युला लिहिला, कॉस टी ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन टी. तसं कॉस ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन ओमेगा टी. आणि ज्याला टी मानलंय त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय. डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय. बिकॉज मध्ये आपण रिझन लिहिले. परत देअरफॉर टी ची व्हॅल्यू इक्वल टू मायनस इंटू मायनस प्लस n as it is, a as it is, b as it is, sin omega t as it is, sin omega t as it is, d by dt of omega t. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. टी ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी. टी ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी 1. हा ओमेगा शेवटी लिहिण्यापेक्षा स्टार्टला लिहा. सो द आन्सर बिकम्स NAB. हा ओमेगा स्टार्टला लिहिला into sin omega t as it is बाळा. So NAB omega sin omega t. That's the answer. I want you to remember this. So let us make a star point. NAB omega sin omega t. Induced EMF in the coil. NAB omega sin omega t. Reply me in the chat box. CW. आलं का लक्षात? At any given time काय induced EMF असणार? NAB omega sin omega t. At any given time instance, induced EMF will be NAB omega sin omega t. Everyone, good. That's the formula we have to remember. Good. चेक करा, लक्षात आलं का? इन्स्टंटेनियस फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल. त्यानंतर त्याची डेरिव्हेटिव्ह डी मायनस डी फाय बाय डी टी. आणि त्यानंतर इंड्युस्ड ईएमएफ ऍट गिवन टाइम इन्स्टन्स. बरोबर. बर, पुढं आता बघा बाळांनो, ही जी काय आहे ना, ही ईएमएफ ची मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू आहे. का बरं? ईएमएफ मॅक्सिमम होण्यासाठी साइन मॅक्सिमम व्हायला पाहिजे. हे कॉन्स्टंट आहे, हे कॉन्स्टंट आहे, हे कॉन्स्टंट आहे, हे कॉन्स्टंट आहे. टी व्हेरिएबल आहे, ओमेगा टी व्हेरिएबल आहे, साइन ओमेगा टी व्हेरिएबल आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी +1 किंवा -1 असणार. +1 किंवा -1 असणार. बर, जेव्हा +1 आहे तेव्हा ही व्हॅल्यू मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मिळेल. जेव्हा साइन ओमेगा टी -1 आहे तेव्हा ही ईएमएफ ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह मॅक्सिमम मिळेल. याला म्हणतात मॅक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ, Emax इंटू साइन ओमेगा टी. ऑसिलेशन सारखं इक्वेशन तयार होणार आहे बाळांनो, तुमच्या लक्षात येते का बघा? ए साइन ओमेगा टी सारखं. याला म्हणतात एम्प्लिट्यूड ऑफ ईएमएफ. जसं डिस्प्लेसमेंटचा एम्प्लिट्यूड ए साइन ओमेगा टी मधला ए काय असतो? डिस्प्लेसमेंटचा एम्प्लिट्यूड. तसं Emax साइन ओमेगा टी. Emax काय आहे? ईएमएफचा एम्प्लिट्यूड. लोक याला Emax लिहित नाहीत, लोक त्याला E0 असे लिहितात.
मॅक्सिमम व्हॅल्यूला एक मेथड आहे, एक पद्धत आहे E0 लिहायची. E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. काही लोक काय करतात E0 लिहितात त्याला. लिहा E0 म्हणजे कोण आहे? E0 म्हणजे मॅक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ आहे. तो किती असतो? सर NAB ओमेगा असतो. NAB ओमेगा असतो. किती असतो तो? NAB ओमेगा असतो. बरं ठीक आहे. सो इक्वेशन ऑफ ईएमएफ काय झालं तुमच्याकडे बघा आता. E0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी असं इक्वेशन ऑफ इंड्युस्ड ईएमएफ तुमच्याकडे आहे आता. इक्वेशन ऑफ इंड्युस्ड ईएमएफ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. व्हॉट इज E0? NAB ओमेगा. तुम्हाला डायरेक्टली हा ई पार्ट असेल बेस्ट. NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी. आता टाइम नुसार मला सांगा, टाइम नुसार साइनची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. 0 +1 0 -1 0 then 0 to +1 then +1 to 0 then 0 to -1 then -1 to 0. म्हणजे साइनची व्हॅल्यू काय होणार आहे? -1 to +1 मध्ये चेंज होणार आहे. अरे म्हणजे काही टाइम साठी व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल साइनची, काही टाइम साठी व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल. बर म्हणजे काही टाइम साठी ईएमएफ पॉझिटिव्ह असेल, काही टाइम साठी ईएमएफ निगेटिव्ह असेल. येस. बर म्हणजे ईएमएफ ची पोलॅरिटी म्हणजे कधी प्लस कधी मायनस. ईएमएफ ची पोलॅरिटी चेंज व्हायला लागली. एकदा प्लस आहे, एकदा मायनस आहे, एकदा प्लस आहे, एकदा मायनस आहे. ईएमएफ ची जी पोलॅरिटी आहे ती सारखी सारखी चेंज व्हायला लागली. ईएमएफ ची पोलॅरिटी काय व्हायला लागली? चेंज व्हायला लागली. बर म्हणजे आपल्या घरी जो अल्टरनेटिंग सप्लाय येतोय त्याच्यामध्ये 3 टर्मिनल्स आपल्याला दिसतात बरोबर. हे पहिलं, हे दुसरं आणि हे तिसरं. फॉरगेट अबाउट दिस थर्ड टर्मिनल. आता ते आपल्या काही उपयोगाचं नाही आहे, त्याचं पर्पज वेगळा आहे. फॉरगेट अबाउट दॅट टर्मिनल. फोकस ऑन दीज 2 टर्मिनल्स. या 2 टर्मिनल्स मध्ये जो काही बाळांनो ईएमएफ आहे, या 2 टर्मिनल्स मध्ये जो काही ईएमएफ आहे त्या ईएमएफचं म्हणजे त्या पोटेन्शियल डिफरन्सचं जे इक्वेशन आलेलं आहे, हे पहिले टर्मिनल त्याला वाटलं तर तुम्ही एक्स म्हणा, हे दुसरे टर्मिनल त्याला वाटलं तर वाय म्हणा. या 2 पॉइंट मधला पोटेन्शियल डिफरन्स जो काय आहे त्याला आपण असं लिहूया EXY. EMF फॉर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन दी पॉइंट्स एक्स अँड वाय. तो काय आलाय? तो असा आलाय E0 साइन ओमेगा टी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ E0? NAB ओमेगा. NAB ओमेगा. ओके. हा ईएमएफ बिटवीन पॉइंट एक्स अँड वाय जो आहे याचा जर मी ग्राफ प्लॉट केला बघा, ई म्हणा EXY म्हणा, या ईएमएफचा जर मी ग्राफ प्लॉट केला सर हा ग्राफ प्लस साइनचा ग्राफ येणार आहे. कुठला ग्राफ येणार आहे? प्लस साइन. कोइफिशियंट कसा आहे? या साइनचा कोइफिशियंट कसा आहे? पॉझिटिव्ह आहे. ठीक आहे. प्लस साइनचा ग्राफ कसा असतो? 0 +1 0 -1 0. हा झाला तुमचा टाइम. व्हॅल्यूज 0 इकडे टाइम प्लॉट केलाय 0 T/4 अँगल प्लॉट केला असता तर π/2 लिहिलं असतं. T/2 अँगल प्लॉट केला असता तर इथं पाय लिहिलं असतं. 3T/4 अँगल लिहिला असता तर 3π/2 लिहिलं असतं इथं. आणि इथं फायनली टाइम कॅपिटल T. 0 T/4 T/2 3T/4 आणि कॅपिटल T. इथं व्हॅल्यू मॅक्सिमम प्लस E0, इथं व्हॅल्यू निगेटिव्ह मॅक्सिमम मायनस E0. तुमच्या लक्षात येईल 0 टू T/2 साठी, 0 पासून T/2 या टाइम साठी ईएमएफ ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. ईएमएफ ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे एक्स टर्मिनल हायर पोटेन्शियल आहे, वाय टर्मिनल लोअर पोटेन्शियल आहे. एक्स हायर पोटेन्शियल आहे, वाय लोअर पोटेन्शियल, म्हणजे ईएमएफ ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. आणि T/2 पासून T पर्यंतच्या टाइमसाठी, T/2 पासून T पर्यंतच्या टाइमसाठी ईएमएफच्या व्हॅल्यूज बाळांनो निगेटिव्ह आहेत. T/2 पासून T पर्यंतच्या टाइमसाठी ईएमएफच्या व्हॅल्यूज निगेटिव्ह आहेत. ईएमएफच्या व्हॅल्यूज निगेटिव्ह आहेत म्हणजे एक्स टर्मिनल आता हायर नाही, लोअर पोटेन्शियल आहे. एक्स लोअर पोटेन्शियल आहे, वाय हायर पोटेन्शियल आहे. म्हणजे या सेक्शनला 0 टू T/2 या सेक्शनला पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असं नाव द्यायचं. काय नाव द्यायचं?
पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. तुम्ही त्याचा लॉंग फॉर्म शेजारी कुठेतरी लिहून ठेवा. PHC मीन्स पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. ड्युरिंग द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल X is at higher potential compared with the Y, and this region will be called as negative half cycle, NHC, negative half cycle. आणि या निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये X टर्मिनल इज ॲट लोअर पोटेन्शियल दॅन दी Y. म्हणजे इथं पोलॅरिटी चेंज होते. हायर पोटेन्शियल कोण आहे? हे हाफ टाइम साठी X हायर पोटेन्शियल आहे, रिमेनिंग हाफ टाइम साठी Y हायर पोटेन्शियल आहे. सो दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अल्टरनेशन. त्यालाच अल्टरनेटिंग किंवा अल्टरनेशन म्हणतात. आणि हा जो ईएमएफ आहे त्याला अल्टरनेटिंग ईएमएफ असं म्हणतात. सो लिहा, as the polarity of EMF changes with the time. EMF चं साइन बदलते, कधी प्लस आहे कधी मायनस. As the polarity of EMF changes with the time, as the polarity of EMF changes with time, it is called as त्याला काय म्हटलं जातं? इट इज कॉल्ड ॲज अल्टरनेटिंग ईएमएफ. जसं अल्टरनेटिंग करंट तसं अल्टरनेटिंग ईएमएफ. इट इज कॉल्ड ॲज अल्टरनेटिंग ईएमएफ. इट इज कॉल्ड ॲज अल्टरनेटिंग ईएमएफ. समजलं का? बघा, बोला येस नो. CW चेक. अल्टरनेटिंग ईएमएफ कॉन्सेप्ट समजायला लागली का बाळांनो तुम्हाला? पोलॅरिटी चेंज होणारा ईएमएफ, हाच ईएमएफ येतो आपल्या घरी. हाऊस होल्ड सप्लाय जो आहे हाच येतो ना. त्याच्यावरतीच तर डिव्हाइसेस ऑपरेट करतोय आपण. बघा, आज तुमच्या समोर इक्वेशन आहे अल्टरनेटिंग ईएमएफचा. E equal to E0 sin omega t, where E0 is NAB omega, or you may say E equal to NAB omega sin omega t. Done? बोला. Good. Give me 1 second. आता याची फ्रिक्वेन्सी लिहूया. फ्रिक्वेन्सी लिहूया, टाइम पिरियड लिहूया, सगळं लिहूया. चला, अल्टरनेटिंग सप्लाय, अल्टरनेटिंग ईएमएफ तयार केला. त्याला अल्टरनेटिंग का म्हणायचं? या ईएमएफचे साइन बदलते. थोड्या वेळासाठी पॉझिटिव्ह आहे, मग परत निगेटिव्ह आहे, परत पॉझिटिव्ह आहे, परत निगेटिव्ह आहे, परत पॉझिटिव्ह आहे, परत निगेटिव्ह आहे. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? अल्टरनेटिंग. म्हणून त्या ईएमएफला किंवा पोटेन्शियल डिफरन्सला काय म्हणायचं? अल्टरनेटिंग. करंट पण तयार करता येईल. पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन रेजिस्टन्स करा, करंट पण काढता येईल. ओके. सो तुमच्या असं लक्षात आलं असेल बघा, कधी कधी बॅटरीला डायरेक्ट सप्लाय म्हणतात. जसं एसी सप्लाय, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाय, तसं डायरेक्ट सप्लाय. डायरेक्ट सप्लाय म्हणजे काय? डायरेक्ट सप्लाय म्हणजे त्याची डायरेक्शन बदलत नाही, त्याची पोलॅरिटी बदलत नाही. हेच टर्मिनल कायम पॉझिटिव्ह, हेच टर्मिनल कायम निगेटिव्ह. हे टर्मिनल हायर पोटेन्शियल, हे टर्मिनल लोअर पोटेन्शियल. पोलॅरिटी चेंज नाही होत. पोलॅरिटी चेंज जर होत नसेल, एखाद्या पोटेन्शियल डिफरन्सची पोलॅरिटी चेंज होत नसेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज डायरेक्ट सप्लाय. बर, म्हणजे आपली जी नेहमीची बॅटरी असते ना, ती काय आहे? अवर रेग्युलर बॅटरी इज व्हॉट? अवर रेग्युलर बॅटरी इज डायरेक्ट सप्लाय. अवर रेग्युलर बॅटरी इज डायरेक्ट सप्लाय. बर, आता आपल्याकडे जो सप्लाय आहे तो कसा आहे? द सप्लाय दॅट वी हॅव इज अल्टरनेटिंग सप्लाय. त्याची पोलॅरिटी चेंज होतीये. ओके. द हाऊसहोल्ड सप्लाय दॅट वी गेट, its polarity also changes, so it is also alternating supply, alternating EMF. So of course after regular interval of time the polarity changes, so it must be having some time period, some frequency.
त्याला टाइम पिरियड असेल, फ्रिक्वेन्सी असेल. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपण लिहायच्या आहेत. ओके, बघा आता परत इथं काय करतोय, तेच इक्वेशन लिहितोय. E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, वेअर E0 इज इक्वल टू NAB ओमेगा, or you may directly say E equal to NAB omega sin omega t. But instead of that, the simple thing is E equal to E0 sin omega t, where E0 is the amplitude of EMF. E equal to E0 sin omega t. Okay, ग्राफ कसा आला होता सर? प्लस साइनचा ग्राफ, 0 प्लस 1 0 मायनस 1 0. That's the graph of sin omega t or प्लस साइन. इकडे व्हॅल्यू प्लस E0, इकडे व्हॅल्यू मायनस E0, इकडे प्लॉट केलाय EMF, इकडे प्लॉट केलाय टाइम. झिरो इथं लक्षात येईल. T/4, T/2, 3T/4 आणि T. कॅपिटल टी ला म्हणतात टाइम पिरियड. टाइम पिरियड ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. टाइम पिरियड इक्वल टू कॅपिटल टी. फॉर्म्युला जर पाहिजे असेल, तुम्हाला कॉइलच्या रोटेशनचा ओमेगा माहित आहे ना? कॉइलच्या रोटेशनचा ओमेगा माहित आहे. एक रोटेशन कंप्लीट व्हायला लागलेला टाइम म्हणजेच टाइम पिरियड आहे. मग तुम्हाला ओमेगा आणि टी मधलं रिलेशन इझिली ऑलरेडीच माहित आहे. टी इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा, दॅट्स इट. पुढे लिहा फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्टरनेटिंग EMF किंवा अल्टरनेटिंग करंट जे म्हणायचंय. फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी ती असते F, काही लोक त्याला N म्हणतात. ती असते 1 अपॉन टाइम पिरियड. किती असते? 1 अपॉन टाइम पिरियड. काय नाही, 1 अपॉन टाइम पिरियड म्हणजे ओमेगा अपॉन 2 पाय. आणि तुम्हाला माहिती आहे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय F, ऑलरेडी माहिती आहे. पुढे लिहा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. हेच सगळे फॉर्म्युला आहेत, काही वेगळं नाही. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी 2 पाय F. दर हाफ ऑसिलेशन नंतर पोलॅरिटी चेंज होते, लक्षात ठेवा. आफ्टर एव्हरी हाफ ऑसिलेशन किंवा आफ्टर एव्हरी हाफ सायकल, अर्ध रोटेशन झालं की पोलॅरिटी चेंज, परत अर्ध झालं पोलॅरिटी चेंज, परत अर्ध झालं पोलॅरिटी चेंज, परत अर्ध झालं पोलॅरिटी चेंज. सो एव्हरी हाफ सायकलला पोलॅरिटी चेंज होते. The change in polarity takes place किंवा the polarity changes. पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह. The polarity changes after every half cycle. After every half cycle. नीट लिहून घ्या हे सगळं. The polarity changes after every half cycle. So polarity changes twice in one cycle. एका सायकल मध्ये दर हाफ सायकलला पोलॅरिटी चेंज. एक सायकल म्हणजे 2 हाफ सायकल. एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, एक निगेटिव्ह हाफ सायकल. एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, एक निगेटिव्ह हाफ सायकल. पोलॅरिटी 2 वेळा चेंज होणार. The polarity changes after every half cycle. So in one cycle, polarity changes twice. Polarity changes twice. 2 वेळा चेंज होईल. Polarity changes twice. Okay. Example, for AC supply, of 50 hertz, ज्याची 50 hertz अशी फ्रिक्वेन्सी आहे, म्हणजे 50 सायकल्स पर सेकंड. सायकल किती होत आहेत, किती रोटेशन्स होत असणार आहेत, त्या टर्बाईनला अटॅच केलेल्या कॉइलचे रोटेशन्स किती होत असणार आहेत? 50 होत असणार आहेत. इन इंडियामध्ये 50 हर्ट्ज सप्लाय चालतोय. सो द कॉइल दॅट वी रोटेट इन द मॅग्नेटिक फील्ड, हाऊ मेनी रोटेशन्स दॅट कॉइल कम्प्लीट्स इन 1 second? 50 rotations.
सो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटेशन इज 50. स्मॉल एफ जो आहे, स्मॉल एफ हा किती आहे बाळ? 50 आहे. बर. सो फॉर एसी सप्लाय ऑफ 50 हर्ट्ज there are 50 cycles per second. 50 cycles per second. 50 सायकल होतील. बर. 50 सायकल झाल्या तर पोलॅरिटी चेंज 100 टाइम्स होणार, कारण एका सायकलला टू टाइम्स पोलॅरिटी चेंज होणार. एव्हरी हाफ सायकलला पोलॅरिटी एकदा चेंज होते. मग 50 सायकल्सला 100 टाइम्स. देयर आर 50 सायकल्स पर सेकंड. सो polarity will change. So polarity changes 100 times. 100 वेळा पोलॅरिटी चेंज झाली पर सेकंड. CW. लॉजिक क्लिअर झालं असेल तर CW. बेसिक आहे, समजून घ्या. अगदी स्लो सांगितलेलं आहे, कारण हा पॉइंट तुम्ही याच्यावरचा क्वेश्चन स्किप नाही करणार. यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. झालं? गुड. आता ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स करून तुम्ही करंट पण कॅल्क्युलेट करू शकताय. नॉट अ बिग डील. अल्टरनेटिंग ईएमएफ काढला होता, अल्टरनेटिंग करंट पण काढू शकता. नो इश्यूज. फाईन. पुढं हेडिंग द्या. इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड. हेडिंग द्या. नेक्स्ट हेडिंग द्या. इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड. इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड. काय गंमत आहे बघा. इंड्युस्ड ईएमएफ नाही म्हणतात ते, आता इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणतात. ठीक आहे. इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग, ड्यू टू टाइम वेरिंग म्हणजे टाइम नुसार चेंज होणारी मॅग्नेटिक फील्ड. इंड्युस्ड ईएमएफ ड्यू टू टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड. बा मला सांगा, मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज होत असेल, जर मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होत असेल तर गिवन रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होणार. मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली टाइम नुसार तर गिवन रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होणार. म्हणजे गिवन रिजन मध्ये कुठल्याही दोन पॉइंट्स मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट होणार. मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज झाली तर गिवन रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स, आता मी कंडक्टर किंवा लूप असं म्हणतच नाहीये, मी गिवन रिजन मधली मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली असं म्हणतो. आता गिवन रिजन मधली मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज झाली, गिवन रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले, आता गिवन रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स जर चेंज झाले आणि त्या गिवन रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स जर चेंज होत असतील तर त्या गिवन रिजन मध्ये करस्पॉन्डिंग इंड्युस्ड ईएमएफ यायला पाहिजे असं आमचं एक्सपेक्टेशन. ओके. करस्पॉन्डिंग एक एक्सपेक्टेशन आमचं काय आहे की करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स गिवन रिजन मध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट व्हायला पाहिजे. अरे पण पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट व्हायला तुमच्याकडे कंडक्टर आहे, तुमच्याकडे कॉईल आहे, काहीच नाही आहे. त्या रिजन मध्ये स्पेस आहे समजा, त्या रिजन मध्ये तर स्पेस आहे, कम्प्लीट स्पेस आहे, काय व्हॅक्यूम आहे समजा, काहीच नाही त्या रिजन मध्ये स्पेस किंवा व्हॅक्यूम आहे. मग काय काय होणार? मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज होत असेल गिवन रिजन मध्ये तर गिवन रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले. मॅग्नेटिक फ्लक्सचा चेंज जो काय आहे त्याचा अर्थ काय? मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या चेंजचा अर्थ आहे इंड्युस्ड ईएमएफ. इंड्युस्ड ईएमएफ आहे. बरं, इंड्युस्ड ईएमएफ यायला पाहिजे. अरे पण तुमच्याकडे काय कंडक्टर आहे का?
पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायला तुम्ही पोटेन्शियल व्होल्टमीटर घेऊन तुम्ही कंडक्टरच्या अक्रॉस चेक केलं असतं, पण तुमच्याकडे काही कंडक्टर नाहीये. ठीक आहे. मग त्या रिजन मध्ये तुम्ही एखादा चार्ज ठेवून बघा. तो चार्ज मूव्ह होतोय. त्या चार्ज वरती फोर्स येतोय. अरे चार्ज वरती, स्टेशनरी चार्ज वरती कोण फोर्स लावतोय? स्टेशनरी चार्ज वरती फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लावू शकते. तुम्ही चेक करा त्या रिजन मध्ये, ज्या रिजन मध्ये चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे, ज्या रिजन मध्ये चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे, त्या रिजन मध्ये एक चार्ज ठेवून बघा. त्या रिजन मध्ये तुम्हाला इनिशियली जो स्टेशनरी चार्ज होता तो तुम्हाला मूव्ह झालेला दिसेल. अरे स्टेशनरी चार्ज वरती फोर्स लावायची कॅपॅसिटी फक्त कोणाकडे आहे? स्टेशनरी चार्ज कॅन एक्सपिरियन्स फोर्स ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे त्या रिजन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड येणार. सो देर इज इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. काढूया आपण फॉर्म्युला, पण काढूया इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड त्या रिजन मध्ये काय असणार? इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड असणार. बर, कशी काढायची इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बघूया. विल सी हाऊ टू फाइंड आउट इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. वी विल सी. पहिल्यांदा इक्वेशन्स, पहिल्यांदा ऍटलीस्ट एवढं तरी लिहून घ्या, मग इक्वेशन्स नंतर बघू. बर, थोडस नवीन काहीतरी सांगितलं जात आहे. इंड्युस्ड ईएमएफच्या आता एक स्टेप पुढे गेलेत ते बाळांनो, इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर्यंत पोहोचले. बर, आपल्याला असं माहिती आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू डीव्ही बाय डीएक्स किंवा डीव्ही बाय डीआर इज इक्वल टू डीव्ही बाय डीआर किंवा मायनस डीव्ही बाय डीआर इज इक्वल टू डीव्ही बाय डीआर किंवा मायनस डीव्ही बाय डीआर. आता त्यांनी प्लस घेऊन केलंय की मायनस घेऊन केलंय बघूया. बर, त्यांनी डायरेक्टली इक्वेशन लिहिलंय. ठीक आहे, आपण लिहूया. आपल्याला माहिती आहे इज इक्वल टू मायनस डीव्ही बाय डीआर इज इक्वल टू मायनस डीव्ही बाय डीआर. बर, मग मायनस डीव्हीचा आन्सर काय आला? ई इंटू डीआर. ऍट गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला काय? ऍट गिवन पॉइंटला छोटस डिस्टन्स इमॅजिन करायचं, डीआर एवढं. त्या डीआर एवढ्या डिस्टन्सच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे बघा. ओके, सो डीव्ही काय आलं? ई इंटू डीआर. डीव्ही आला ई इंटू डीआर. आता हा जो काय किंवा मायनस डीव्ही आला ई इंटू डीआर. हा जो काय मायनस डीव्ही आहे, हा जो काय मायनस डीव्ही आहे, दॅट यू विल डायरेक्टली राईट ऍज इंड्युस्ड ईएमएफ. ओके, तो तुम्ही कसा लिहिणार आहात? इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणून लिहिणार आहात. डीव्ही ला नाही लिहिणार इथे सायन्स साठी झाला, मला पुढे ऍडजस्ट करायचे सगळे सायन्स. सो इथे मी डीव्ही ला इंड्युस्ड ईएमएफ लिहित नाहीये, मी इथं मायनस डीव्ही ला इंड्युस्ड ईएमएफ असं लिहितोय. ओके, सायन्सची काळजी करू नका, आपले फायनल रिलेशन जे येत आहेत ते परफेक्ट येतात, जस्ट डोंट वरी. सो इंड्युस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू स्मॉल ई इज इक्वल टू कॅपिटल ई इंटू डीआर. कॅपिटल ई इंटू डीआर. ओके, हा इंड्युस्ड ईएमएफ आपल्याला काढता येतो. हा इंड्युस्ड ईएमएफ आपल्याला काढता येतो. बरं, याला नुसतं ई म्हणून नाही सांगणार. गिवन डिस्टन्स किती आहे? डीआर. डीआर एवढ्या डिस्टन्स मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? अक्रॉस द डिस्टन्स डीआर पोटेन्शियल डिफरन्स डीव्ही किंवा डीई लिहूया मग त्याला, बरोबर. आणि टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स ओव्हर द गिवन लेंथ जर विचार करायचा असेल तर त्या केसमध्ये बाळांनो याच्या पुढे इंटिग्रेशन पण लिहावं लागेल, किंवा टोटल इंड्युस्ड ईएमएफ जो काय लिहायचा आहे त्यासाठी तुम्हाला इंटिग्रेशन पण करावं लागेल. इनिशियली जरा फक्त लिहून घ्या, थोडस लिहून घ्या. इंटिग्रेशन डीईचं आन्सर ई लिहा. टोटल इंड्युस्ड ईएमएफ इन द गिवन रिजन और ओव्हर द गिवन लेंथ. ओव्हर द गिवन लेंथ. आणि त्यासाठी इथं तुम्ही जो काय लूप इमॅजिन कराल, रिजन एनक्लोज करायसाठी लूप इमॅजिन करावं लागेल की नाही? ज्या रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले, अरे त्या रिजनला काहीतरी बाउंड्री असेल की नाही? तो जो काय रिजन आहे त्यासाठी जी बाउंड्री तयार कराल त्यासाठी तुम्हाला एक लूप घ्यावा लागेल. शेप डझंट मॅटर, पण तुम्हाला त्या रिजनला करस्पॉन्डिंग एक लूप घ्यावा लागेल. ज्या रिजन मधली मॅग्नेटिक फील्ड चेंज व्हायला लागली त्या रिजन मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होत आहेत
त्या रिजन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होतीये आणि मग त्या रिजनला एनक्लोज करायला काहीतरी बाउंड्री पाहिजे की नाही. सो दॅट लूप विल डिसाइड द बाउंड्री. बर, स्लोली स्लोली जरा लक्षात यायला चालू होईल. बरोबर. आता आपण असंही शिकलो की हा जो काही इंड्यूस्ड ईएमएफ आहे तो कसा लिहायचा. आपल्याला पाहिजे आहे इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला. आपल्याला इंड्यूस्ड ईएमएफ काढता येतो. प्लस मायनस जरा कसे ऍडजस्ट केलेत बघून घ्या. ओके, काही कन्फ्युज व्हायचं कारण नसते. तुम्हाला काही प्लस मायनस ते विचारत नाहीत. त्यांनी फक्त तुम्हाला व्हॅल्यू विचारलेली असते इलेक्ट्रिक फील्डची किती असेल. डायरेक्शन आपल्याला ठरवता येते ना. इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन आपल्याला ठरवता येते. सो प्लस मायनसचं टेन्शन घ्यायचं कारण नाहीये. इव्हन आतापर्यंत बघा की E इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. फॉर्म्युला म्हणून मायनस डी फाय बाय डी टी वापरायचो. क्लॉकवाईज करंट असेल का अँटी क्लॉकवाईज असेल हे आपलं आपण ठरवायचो. पुढं देअरफोर जर व्यवस्थित लिहितो इंटिग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर ओव्हर द गिवन लूप. जो काही लूप तुम्ही इमॅजिन केलाय, जो काही रिजन तुम्ही इमॅजिन केलाय, इज इक्वल टू इंड्युस्ड ईएमएफ. बर, त्या लूप मध्ये इंड्यूस झालेला ईएमएफ. सो इंटिग्रेशन ई बार डॉट सॉरी ई डॉट डी आर किंवा ई बार डॉट डी आर बार, नो इश्यूज, ओव्हर द गिवन लूप. अगदीच जर प्रॉपर तुम्ही लिहिलं तर ते ई बार डॉट डी आर बारच पाहिजे. इज इक्वल टू इंड्युस्ड ईएमएफ. तो किती असतोय मायनस डी फाय बाय डी टी. गिवन रिजनशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्सचा रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द गिवन लूप. That will be the formula which will help you to derive. लिहा इथं वाटलं सर ई बार डॉट डी आर बार म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि तो जो काय लूप आहे त्या लूपचे छोटे 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 लेंथ वेक्टर जे काही तुम्ही इमॅजिन कराल त्यांच्यामधला अँगल. दिस फॉर्म्युला विल हेल्प यू टू डिराइव्ह दी इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, बर लिहून घ्या, फक्त लिहून घ्या. आता काही लोक आता पुस्तकामध्ये त्यांनी कसं केलंय डीआर बारच्या ऐवजी डीएल बार लिहिलंय. ठीक आहे, तुम्ही जी काय लूप साठी लेंथ कन्सिडर करताय ती एल वाली कन्सिडर करा, नो इश्यूज. ओके, we may write dr bar. जो लूप तुम्ही इमॅजिन केला त्याचे छोटे 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 लेंथ वेक्टर्स त्याला डीएल बार लिहायचं असेल डीएल बार लिहा. म्हणजे पुस्तकातला फॉर्म्युला तुमचा फॉर्म्युला मॅच होईल, काही अडचण नाही. मग इथंच तुम्ही मायनस डीव्ही बाय डीएल केलं असं तरी चाललं असतं, तरी काय अडचण. बर, आता इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करायचा जर असा प्रयत्न करूया आपण. ओके, लेट अस ट्राय टू कॅल्क्युलेट इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्झाम्पल, इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करायचे आहे बिकॉज ऑफ चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड. बर, चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे काय कॅल्क्युलेट करायचंय बरं, इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करायची. बर, एक्झाम्पल, लेट magnetic field is function of time. Let the magnetic field is a function of time. Okay, let the magnetic field in given region is a function of time. बर, आता ही जी काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे या मॅग्नेटिक फील्डला एक एक्झाम्पल म्हणून घेऊया. बी इक्वल टू, त्यांनी पण दिलेलं आहे बी इक्वल टू बी झिरो इंटू टी. या मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू कशी आहे, सम कॉन्स्टंट बी झिरो इंटू टाइम टी. सम कॉन्स्टंट बी झिरो इंटू टाइम टी. ओके, असा एक सिलेंड्रिकल रिजन आहे, इकडे ड्रॉ करतो. एक सिलेंड्रिकल रिजन आहे. रिजन कसा आहे, सिलेंड्रिकल. या सिलेंड्रिकल रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे. कशी आहे, गोइंग इन. त्यांनी काय घेतली आहे, गोइंग इन. आपण पण सेम घेऊया. अशी गोइंग इन मॅग्नेटिक फील्ड आहे तेवढ्या सिलेंड्रिकल रिजन मध्ये, त्याच्या बाहेर नाहीये. फक्त तेवढ्या सिलेंड्रिकल रिजन मध्ये रेस्ट्रिक्टेड मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ठीक आहे ना, त्या सिलेंड्रिकल रिजन मध्ये एक रेस्ट्रिक्टेड मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ओके, नो इश्यूज. ऍट गिवन टाइम इन्स्टन्स ही मॅग्नेटिक फील्डची जी काय व्हॅल्यू दिली आहे बा ती किती दिली आहे समजून घ्या. हे सगळं व्यवस्थित बी झिरो इंटू टी दिली आहे. बर, नो इश्यूज. दिस मॅग्नेटिक फील्ड इज गिवन ऍज बी झिरो इंटू टी.
ओके. सो होतंय काय, तर या रिजनशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली, तर या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले. या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले. या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले की त्या रिजन मध्ये इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड येणार. बर, मग आता मला काय पाहिजे, समजा हा जो काही रिजन आहे, हा रिजन कॅपिटल आर एवढ्या रेडियसचा आहे. हा रिजन कसा आहे, कॅपिटल आर एवढ्या रेडियसचा आहे. आणि मला स्मॉल आर या अंतरावरती, स्मॉल आर या डिस्टन्सला इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे ते मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बरं, इथं काय कंडक्टर वगैरे नाहीये, लूप वगैरे नाहीये. मग लूप तुम्हाला इमॅजिन करावा लागतो. मॅग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल आहे ना, मग लूप तुम्ही सर्क्युलर इमॅजिन करायचे असतात. एकच टाइप ऑफ क्वेश्चन आहे, यात तुम्हाला वेगळे कुठलेही शेप कन्सिडर करायचे नसतात. एकच टाइप ऑफ क्वेश्चन आहे जो विचारला जातो. बरं, मला ऍट डिस्टन्स आर इथं जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड असेल ती इलेक्ट्रिक फील्ड मला कॅल्क्युलेट करायची. काय करायचंय मला, ती इलेक्ट्रिक फील्ड मला कॅल्क्युलेट करायची. बरं, त्या पॉइंटला जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ती समजा अशी घेतली. इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणा, पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणा, ईएमएफ म्हणा, या सगळ्याची डायरेक्शन अशी असते. अशा टाइपच्या इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे असा एक अँटी क्लॉकवाईज करंट तयार झाला असता. आणि त्या अँटी क्लॉकवाईज करंट मुळे, म्हणजे जर इथं कंडक्टर असता ना, इथं कंडक्टर असता तर करंट फ्लो झाला असता. या डॉटेड सर्कलच्या अलॉंग एक करंट फ्लो झाला असता. आणि त्या करंट फ्लो मुळे जे फ्लक्स आत जाणारे वाढले ते कमी करण्यासाठी थोडेसे फ्लक्स कमिंग आउट क्रिएट केले गेले असते. ओके, सो लिहा, इलेक्ट्रिक फील्ड at distance r at r which is less than capital R, induced electric field at a distance equal to r and this small r is less than capital R. कंप्लीट कॅपिटल आर एवढ्या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे, पण ती टाइम नुसार चेंज व्हायला लागली. मग तुम्ही काय करायचं असतं, तुम्ही फक्त ऍट डिस्टन्स इक्वल टू आर तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड पाहिजे आहे, मग तो चेक करा आर किती आहे, लेस दॅन कॅपिटल आर आहे. ठीक आहे, मग लिहा काय काय लिहिणार आहे, इंटिग्रल ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. तर तुम्ही हे मायनस नाही लिहिलं तरी चालते, नंबरच कॅल्क्युलेट करायचा असतो. ओके, बर, आम्हाला पाहिजे इलेक्ट्रिक फील्ड. बर, ऍट एनी गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आणि लेंथ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड पण राईट वर्ड आहे. या डॉटेड सर्कलचा लेंथ वेक्टर जो काय असेल बा डीएल बार, तो कसा असेल, त्या डॉटेड सर्कलचा लेंथ वेक्टर जो असेल तो सुद्धा टँजेन्शियलच असेल. तो ई झाला, डीएल झाला. याला कसं लिहिता येईल, ई इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन, डॉट प्रोडक्टला कसं लिहिता येतं, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन देम. काय असेल, ई बार आणि डीएल बार मधला अँगल 0 असेल. बरोबर, कारण ई पण टँजेन्शियल आहे आणि डीएल पण टँजेन्शियल आहे. कारण इथं जे काय करंट इंड्यूस झाले असते ते अँटी क्लॉकवाईज किंवा क्लॉकवाईज झाले असते. त्याला करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स त्याचं टँजेन्शियल 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 आले असणार. बरोबर, इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी, म्हणजे मायनस डी बाय डी टी ऑफ फाय. बर, फायला तात्पुरतं ऍज इट इज, फॉर टाइम बिंग फाय विल रिमेन ऍज इट इज. स्लोली समजून घ्या. बर, ई ऍट डिस्टन्स आर इथं बघा, नाहीतर ऍट डिस्टन्स आर इथं बघा, नाहीतर ऍट डिस्टन्स इथं आर बघा. हा, इकडे इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन मध्ये असेल टँजेन्शियली, इथे इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन मध्ये असेल टँजेन्शियली, नो इश्यूज. पण ऍट एनी गिवन डिस्टन्स आर इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड तर ईच असेल, डायरेक्शन आपल्याला ठरवता येते. तो ई कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. इंटिग्रेशन डीएल हा जो काय कॉस 0 आहे, कॉस 0 आला प्लस 1 इज इक्वल टू हा मायनस ऍज इट इज डी बाय डी टी ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ द गिवन रिजन. हा जो काय डॉटेड लूपनी एनक्लोज केलेला रिजन आहे त्या लूपशी असोसिएटेड फ्लक्स पाहिजे आहे. सिंपल आहे, ज्या रिजनशी असोसिएटेड फ्लक्स पाहिजे आहेत तिथं बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा करा. बी म्हणजे त्या रिजन मधली मॅग्नेटिक फील्ड, एस म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डच्या आत असणारा रिजन. बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड, एस म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डच्या आत असणारा एरिया.
सगळा एरिया नाही लूपचा, मॅग्नेटिक फील्डच्या आत असणारा एरिया. आता डॉटेड लूप जो आहे तो सगळाच्या सगळा मॅग्नेटिक फील्डच्या आत आहे. डॉटेड लूप जो आहे तो कम्प्लिटली मॅग्नेटिक फील्डच्या आत आहे. ठीक आहे. तो डॉटेड लूपचा कम्प्लीट एरिया तो किती? पाय इंटू स्मॉल आर स्क्वेअर. पाय इंटू स्मॉल आर स्क्वेअर. सो बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा. मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. ठीक आहे. मॅग्नेटिक फील्ड जर गोइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड असेल आणि या लूपशी असोसिएटेड जो काही एरिया वेक्टर आहे तो सुद्धा गोइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. डॉटेड लूपला करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर आहे तो पण गोइंग इन आहे. बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा. थिटा इज अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड एरिया वेक्टर. मॅग्नेटिक फील्ड आहे गोइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. डॉटेड लूपला करस्पॉन्डिंग सुद्धा एरिया वेक्टर गोइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. सो इथं 0 लिहा. बर. ई डॉटेड लूपला डीएल 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 सगळे ऍड केले तर काय मिळेल? डॉटेड लूपचे सगळे लेंथ डीएल 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 असे सगळे जेव्हा आपण ऍड करू तेव्हा आपल्याला डॉटेड लूपचा सर्कमफरन्स मिळणार. तेव्हा डॉटेड लूपचा सर्कमफरन्स मिळणार. सो दॅट विल गिव्ह यू 2 पाय आर. ओके. इज इक्वल टू इथले कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घ्या. कॉस 0 प्लस 1 आहे, फॉरगेट अबाउट इट. पाय आर स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे. मायनस पाहिजे असेल घ्या, तुम्हाला काही अडचण नाही. इलिमिनेट करायचं असेल करा, काही अडचण नाही. नंबरच कॅल्क्युलेट करायचा हेही फायनल लक्षात घ्या. साइन मध्ये काही टेन्शन घ्यायचं कारण नसतं. मायनस कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, पाय आर स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर डी बाय डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ बी मॅग्नेटिक फील्ड बी. आता जे काय फ्लक्स चेंज व्हायला लागलेत, हे जे काय फ्लक्स चेंज व्हायला लागलेत ते एरियामुळं किंवा अँगलमुळे चेंज होत नाहीयेत. ते मॅग्नेटिक फील्ड मुळे चेंज व्हायला लागले. कारण इथं मॅग्नेटिक फील्ड चेंज व्हायला लागली. ठीक आहे. पायला पाय कॅन्सल करा. इलेक्ट्रिक फील्ड चा मॅग्निट्यूड आपण कॅल्क्युलेट करायला लागलो. ओके. त्यामुळे त्याला प्लस मायनस काही विचार नाही केला तरी चालेल. ऍब्सोल्युटली नाही केलं तरी चालेल. त्या मायनस साइनचा अर्थ एवढाच असतो की ही इलेक्ट्रिक फील्ड अशा पद्धतीनं तयार होते की चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्सला अपोज होईल. त्या मायनस साइनचा अर्थ एवढाच आहे की ही इलेक्ट्रिक फील्ड अशा पद्धतीनं तयार होते की चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्सला अपोज होईल. मग चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स का झाले? कारण मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली. डीबी मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली ना, डीबी लिहिलंय आपण. मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली ना, मग चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला अपोज करा. एवढंच या इलेक्ट्रिक फील्डचं काम. कारण चेंज इन फ्लक्स नको आहेत बघा. तेच तर बेसिक प्रिन्सिपल आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन साठी. बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे की चेंज इन फ्लक्स नको आहेत. ते जर होत असतील तर त्याला अपोज करण्यासाठी इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड येणार. ठीक आहे. पुढं पायला पाय कॅन्सल झाला, आर स्क्वेअर ला आर कॅन्सल झाला. राईट साइडला मला इथं असं 2e असं दिसतंय आणि आर तर कॅन्सल झालाय. लेफ्ट साइडला दिसतंय असं 2e. पाय आर कॅन्सल झालाय. मायनस लिहायचं असेल लिहा, नो इश्यूज. आर स्क्वेअर अपॉन आर आला स्मॉल आर. डीबी बाय डीटी ऍज इट इज. डीबी बाय डीटी ऍज इट इज. पुढं इलेक्ट्रिक फील्ड मला पाहिजे आहे. ओके. इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू आली मायनस आर बाय 2 डीबी बाय डीटी. ओके. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. किंवा न्यूमरिकली करा पहिला. त्याला न्यूमरिकली असं लिहून घ्या ऍज अ नंबर. लेट अस गेट रीड ऑफ दॅट मायनस साइन. न्यूमरिकली E is equal to R by 2 dB by dt. चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे मॅग्नेटिक फील्ड टाइम नुसार चेंज होते ना, लिहा ना R by 2 dB by dt. That's it. You will get induced electric field. हा फॉर्म्युला केव्हा वापरायचा? When the small r is less than capital R. इनसाइड वापरायचा आहे, आउटसाइड नाही. CW डीबी बाय डीटी दिला असतो तुम्हाला, बी दिलेला असतो. बी ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम देतात. डेरिव्हेटिव्ह काढा, उत्तर मिळवा. आन्सर आलं आर बाय 2 डीबी बाय डीटी. आन्सर काय आलं? आर बाय 2 डीबी बाय डीटी. येस, आर बाय 2 डीबी बाय डीटी. त्यांचं पण तेच आहे. एव्हरीवन CW. थोडस ट्रिकी आहे पण समजून घेऊया. तुम्ही इव्हन 2 फॉर्म्युले जरी लक्षात ठेवले, इनसाइड काय आणि आउटसाइड काय, एकच टाइप ऑफ क्वेश्चन आहे. चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे तयार होणारी
इलेक्ट्रिक फील्ड. इथनं सुरुवात होते, कारण मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाली. मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंजला अपोज हा होणारच आहे. मग इंड्युस्ड ईएमएफ येऊन अपोज होईल किंवा इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड येऊन अपोज होईल. कंडक्टर वगैरे जर असतील तर इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड करंट येतो. पण कंडक्टर नाही आहे, स्पेस आहे, रिजन मध्ये तुमचं काय कंडक्टर नाही आहे, मटेरियल नाही आहे, व्हॅक्युम आहे. इंड्युस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होईल, काय अडचण. थोडं थोडं नवीन आहे, आय नो, पण 1-2 लेक्चर मध्ये याच्या बरोबर फेमिलॅरिटी अजून होऊन जाईल. फाईन. नेक्स्ट. Now what if the given point is outside the loop? At distance r आम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड पाहिजे आहे, पण ते डिस्टन्स r मोर दॅन कॅपिटल r आहे. ते डिस्टन्स स्मॉल r मोर दॅन कॅपिटल r आहे. ठीक आहे. जसं इथं आपण इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट डिस्टन्स r लेस दॅन कॅपिटल r केलं, तसं आता कॅल्क्युलेट करूया इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट डिस्टन्स r विच इज मोर दॅन कॅपिटल r. त्या बाउंड्री वरचं काढायचं असेल तर r ला इथं कॅपिटल r टाका ऑन द बाउंड्री, चालेल, काही अडचण नाही. आता आउटसाइडचा विचार करू. आउटसाइडचा विचार करताना पहिल्यांदा लूप ड्रॉ करूया, डॉटेड लूप ड्रॉ करूया. हे सगळं परत एकदा ड्रॉ करूया. डॉटेड लूप आता जो असेल ना तो आउटसाइड असेल. बर, बेसिक फॉर्म्युला सेम आहे. क्लोज्ड इंटिग्रल ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. Closed integral E bar dot dl bar is equal to minus d phi by dt. You can get rid of minus sign anytime you want. Absolutely no issues. Even समजा इथं मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये काय निगेटिव्ह वगैरे जर आलं डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर, अगेन यू वॉन्ट अ नंबर. ओके. Ultimately direction of electric field will be such that it will oppose the change in magnetic field and the change in magnetic flux. Ultimately, in principle it is same. बर, आता मी काय करतो, याच्यासाठी डायग्राम ड्रॉ करतो. इकडे करतो डायग्राम ड्रॉ. लेट अस से दिस इज द सिलेंड्रिकल region in which there exists the magnetic field which is going inside. Going inside वाली मॅग्नेटिक फील्ड बाळांनो या रिजन मध्ये एक्झिस्ट होती. फाईन. लेट्स से in this region there exists a magnetic field which is going inside. All right. बर, की मॅग्नेटिक फील्ड टाइम नुसार चेंज होतीये. आता ते फंक्शन तुम्हाला जसं दिलं असेल तसं बी इक्वल टू बी झिरो इंटू टी स्क्वेअर दिले, तर बी झिरो इंटू टी स्क्वेअर. आता बुक मध्ये त्यांनी बी इक्वल टू बी झिरो इंटू टी लिहिलंय, मीही तसंच लिहितो. बर, काही असू शकेल, बी झिरो इंटू टी स्क्वेअर असं पण असू शकेल. टाइम नुसार मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होते या रिजन मध्ये. आणि तो जो सिलेंड्रिकल रिजन आहे तो कसा आहे, कॅपिटल आर एवढ्या रेडियस आहे. आय वॉन्ट टू फाइंड द मॅग्नेटिक फील्ड ऍट अ डिस्टन्स इक्वल टू स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर or from the axis of the cylinder, but that point lies outside the cylindrical region. या सिलेंड्रिकल, हा सिलेंड्रिकल रिजन आहे बघा ना. मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड इमॅजिन करा, पण त्याची बाउंड्री सर्कल आहे, त्याची बाउंड्री सर्कल आहे आणि पुढं पुढं एक लाईन चालली आहे, तो सिलेंडर असेल. सो ऍट डिस्टन्स इक्वल टू स्मॉल आर आय वॉन्ट टू फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंड्युस्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड इन दिस रिजन. सो त्या पॉइंट मधून जाणार एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करा, एक इमॅजिनरी सर्कल ड्रॉ करा. केलं, त्यातल्या प्रत्येक पॉइंटला बाळांनो इलेक्ट्रिक फील्ड असणार. ठीक आहे. प्रत्येक ठिकाणी छोटासा लेंथ वेक्टर घ्या डीएल. प्रत्येक ठिकाणी इंड्यूस झालेली इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार डॉट डीएल बार करायला अरेंजमेंट केली. ओके. ई बार डॉट डीएल बार ची अरेंजमेंट पहिल्यांदा करून घेतली. राईट. फाईन. बरोबर ना. बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ येणार की नाही. इंड्यूस्ड ईएमएफ आला की इंड्यूस्ड ईएमएफ आला की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कारण पोटेन्शियल डिफरन्स असेल, दोन पॉइंट मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स असेल, ईएमएफ असेल, ज्या दोन पॉइंट मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल असतेच ना. पोटेन्शियल डिफरन्स आला की इलेक्ट्रिक फील्ड येणारच की. इंड्यूस्ड ईएमएफ येतो एवढं तर माहितच आहे की. या लेंथ डीएल च्या अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ येतो त्याच्यामुळे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पण येणारच आहे. बर, आता याच्या पुढे जे काय करायचं आहे ते असं असते, क्लोज्ड इंटिग्रल. क्लोज्ड म्हणा, का क्लोज म्हणायचं असते, कारण एक गिवन रिजन आहे, क्लोज लूप आहे हा. ओके. क्लोज्ड इंटिग्रल म्हटलं तरी चालेल, ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज.
ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू, क्लोज जर नाही लिहिलं तर इथं खाली लिहायचं असते, मग लूप असं लिहायचं असतं. क्लोज इंटिग्रल ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी, इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. तुमच्या रिजनशी असोसिएटेड रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स. सिंपल आहे. कसं करणार? लिहा. ओव्हर द गिवन लूप ई बार डॉट डीएल बार ला लिहिणार आहे मी ई इंटू डीएल इंटू कॉस थिटा. At any point you check angle between electric field and the DL bar. Suppose I want to check at this point. Electric field is tangential. DL is also tangential. Electric field tangential है, DL पण tangential है. मग angle between electric field आणि DL, E bar आणि DL bar मधला angle always 0 आहे. E DL cos theta, magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between them is equal to minus d बाय dt ऑफ फाय. एका स्टेपला सगळं सबस्टिट्यूशन करत नाहीये मी. ही कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. ओव्हर दी गिवन लूप, स्मॉल आर एवढ्या रेडियसचा लूप, लेंथ डीएल चे इंटिग्रेशन कॉस 0 प्लस 1, नो नीड टू राईट, मायनस डी बाय dt ऑफ फाय. आता इथं फार जास्त काळजी करावी लागते. मॅग्नेटिक फ्लक्स लिहिताना फार जास्त काळजी घ्यावी लागेल, कारण मॅग्नेटिक फ्लक्स लिहिताना बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा करा, पण तो जो एस असतो तो एस म्हणजे जो एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे तो एरिया लिहायचा असतो. लक्षात घ्या, उगाच कुठलाही एरिया लिहायचा नसतोय. जो एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे, तुमच्या लूपचा जेवढा एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे तो एरिया तिथे लिहायचा. मग तुमचा लूप एवढा असू दे, एवढा असू दे, एवढा असू दे, किती का मोठा असेल ना, तुमचा लूप किती जरी मोठा असला तरी तुमच्या लूपचा एवढाच एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. लूप कुठे आहे? आउटसाइड द रिजन आहे. या लूपचा किती एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे? एवढाच एरिया आहे, सगळा एरिया नाही लूपचा. तिथं फार जास्त काळजी घ्यावी लागेल. सो बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा. हा, कॉस थिटा किती येतो सांगतो. अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड एरिया वेक्टर. काय नाही, तुमचा किती एरिया आहे? तुमचा कम्प्लीट एरिया काय मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नाहीये, कारण मॅग्नेटिक फील्डच एवढ्याच रिजन मध्ये आहे. तुमच्या लूपच्या एरिया पैकी एवढाच एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे, ज्याचा एरिया वेक्टर गोइंग इनसाइड द बोर्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड पण गोइंग इनसाइड द बोर्ड आहे. अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड 0 आहे. अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड 0 आहे. पुढं हा, इथं काय अडचण नाहीये. इथं तुमचा जो काय लूप आहे त्याचं इंटिग्रल डीएल आहे. तुमचा जो काय लूप आहे त्याचा इंटिग्रल डीएल आहे. त्यात असं काही म्हटलेलं नाहीये जी लेंथ मॅग्नेटिक फील्डच्या आत आहे वगैरे, असलं काही म्हटलेलं. जिथं कुठं तुम्ही लूप इमॅजिन केलाय त्या लूपची कंप्लीट लेंथ म्हणजे इंटिग्रेशन डीएल, ते 2 पाय आर होणार. नो इश्यूज. इलेक्ट्रिक फील्ड ऍज इट इज, डीएल चे इंटिग्रेशन, आर एवढी रेडियस आहे, स्मॉल आर एवढी रेडियस, कॅपिटल आर नाही, स्मॉल आर एवढी रेडियस, डीएल 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 इंटिग्रेशन केलं की सर्कम्फरन्स मिळणार. यू विल गेट 2 पाय आर. सो दॅट विल बी ई इंटू 2 पाय आर इज इक्वल टू, बी व्हेरिएबल आहे, डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येणार नाही. मॅग्नेटिक फील्ड व्हेरिएबल आहे. एरिया काय लिहायचा आहे त्याचा विचार चालू आहे. डी बाय dt ऑफ, बी व्हेरिएबल आहे, डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येऊ शकत नाही. पुढं एरिया जो लिहावा लागेल, तुमच्या लूपचा कंप्लीट एरिया लिहायचा नाहीये, तुमच्या लूपचा तेवढाच एरियाला लिहा. दॅट एरिया ऑफ युअर लूप विच इज लाइंग इन द मॅग्नेटिक. तुमचा लूप एवढा मोठा आहे, लूप इज like this, but only this much area is enclosed. The loop is like this, but only this much area is inside the magnetic field. मग तो जो enclosed area आहे किंवा एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड जो आहे तो कॅपिटल आर एवढ्या रेडियसचा आहे, स्मॉल आर वाला नाही. पाय इंटू स्मॉल आर स्क्वेअर करू नका. एवढ्या कंप्लीट एरिया मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड नाहीये. सो तुमच्या लूप पैकी, तुमच्या लूपच्या एरिया पैकी किती एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे? कॅपिटल आर एवढ्या रेडियसला करस्पॉन्डिंग. सो त्याचं उत्तर बाळ पाय इंटू कॅपिटल आर स्क्वेअर असं येते. कॉस 0 प्लस 1 आहे, नो इश्यूज. हे व्यवस्थित समजून घ्या. नेक्स्ट स्टेपला उत्तर आहे. इनसाइडचा एक फॉर्म्युला समोर आहे तुमच्या, आउटसाइडचा फॉर्म्युला नेक्स्ट स्टेपला तुमच्या समोर येणार आहे. ई ऍज इट इज
2 पाय आर, इथं मात्र 2 पाय स्मॉल आर आहे. इथं मात्र बघा 2 पाय स्मॉल आर आहे. कारण इथं तुमच्या लूपची कम्प्लीट लेंथ आणि इथं तुमच्या लूपची कम्प्लीट लेंथ वगैरे नाहीये. इथं एनक्लोज एरिया किंवा एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड, एनक्लोज एरिया म्हणलाच नको, एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड, तुमच्या लूपचा किती एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड आहे, व्हॉट इज द एरिया ऑफ युअर लूप विच इज इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड, ते इथे लिहायचंय. तरच तुम्हाला मॅग्नेटिक फ्लक्स लिहिता येतात. समजून घ्या ते. ठीक आहे, नो इश्यूज. डी बाय डी टी ऑफ for minus sign, if you want to continue with the minus sign, of course, at any step if you want to get rid of it just by taking the mod on both the sides. दोन्ही बाजूला mod घ्या, न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट करा, नो इश्यूज. मायनस डी बाय डी टी ऑफ कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घेऊया, पाय इंटू कॅपिटल आर स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घेऊया. टेक पाय इंटू कॅपिटल आर स्क्वेअर आउटसाइड द डेरिव्हेटिव्ह. Magnetic field cannot come outside the derivative because it is variable. ठीक आहे, पाय पाय कॅन्सल होताना दिसतोय. So electric field I can observe here that this pi and this pi gets cancelled. R square upon 2r or minus capital R square upon 2 times small r into dB by dt at given distance small r. This is going to be the electric field. This is going to be the electric field. Let us get the rid of minus sign by saying numerically as a number. जर विचार केला, कारण डायरेक्शनचा विचार आम्हाला जमतोय, या मायनस साइनचा सिग्निफिकन्स एवढाच आहे, चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्डला अपोज होणार आहे या इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे. आन्सर, चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले आणि ते नको आहेत आपल्याला, म्हणून ही जी काही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड येणार ती मॅग्नेटिक फील्डला अपोज करणार किंवा चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला अपोज करणार, मॅग्नेटिक फील्डला अपोज नाही, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला अपोज. सो induced electric field is equal to काय आलं, r square upon 2r. तिकडे आलं होतं स्मॉल r by 2, आता आलं कॅपिटल r square upon 2. आता काय लागलं, कॅपिटल r square upon 2. जागा नाहीये, I will write it here. त्याच्या पुढे, so induced electric field outside the capital R will be equal to r square upon 2 times small r into dB by dt. Into dB by dt. केव्हा? When to use this formula? When do we have to use this formula? When small r is more than capital R. झालं का बघा, outside small r is more than capital R, r square upon 2r. कॅपिटल आर काय आहे, सिलेंड्रिकल रिजन, ज्या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्या सिलेंड्रिकल रिजनची रेडियस. इनसाइड ऍट एनी डिस्टन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट केली, आउटसाइड पण कॅल्क्युलेट केली, सीडब्ल्यू. बोला. चेक झालं की सांगा. झालं बर. सो फायनल एक चार्ट तयार करा, इनसाइडचा फॉर्म्युला आउटसाइडचा फॉर्म्युला एका चार्ट मध्ये लिहा. सो इफ स्मॉल r is less than capital R, induced electric fieldचा फॉर्म्युला आहे r by 2 dB by dt. आणि if small r is more than capital R, इक्वल टू r वाला कुठेही टाका चालेल, मला इक्वल टू r इथं पाहिजे लिहा, ते लिहायचं लिहा, E is equal to capital R square divided by 2 times small r into dB by dt. चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बोला, समजलं का?
दिस टू फॉर्म्युली यू हॅव टू रिमेंबर. डेरिव्हेशन्स विचारत नाहीत बोर्ड मध्ये, हा पॉइंट नाहीच आहे, बोर्ड मध्ये हा पॉइंटच नाही. जस्ट डोंट वरी. हे इंटरेस्टिंग आहे, सिम्पल पण आहे. तुम्हाला चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला दिलेला असतो, डेरिव्हेटिव्ह काढून r/2 न मल्टिप्लाय करा किंवा डेरिव्हेटिव्ह काढून r²/2r न मल्टिप्लाय करा. कुठली केस आहे चेक करा, ही केस आहे की ही केस. ओके, असा एक डायरेक्टली फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन असतो, तेवढाच फक्त टॅकल करायचा आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल 34, 35 जे काय आहेत हे तुम्ही नंतर बघितले तरी चालतील. हे नंतर सॉल्व्ह करूया, कारण टॉर्क वगैरे विचारलाय, आता ती आपण बघणार नाही आहोत. ओके, ऍट द एंड ऑफ द चॅप्टर वाटलं सर आपण त्या क्वेश्चन्सना परत येऊ. याच फॉर्म्युलावरती बेस क्वेश्चन्स आहेत. बर, नेक्स्ट पॉइंट लिहून घ्या. सेल्फ इंडक्टन्स आणि म्युच्युअल इंडक्टन्स. व्हॉट इज सेल्फ इंडक्टन्स, व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्टन्स, हा पॉइंट आपण बघणार आहोत. ओके, हेडिंग द्या फक्त, राईट डाऊन दी हेडिंग एज सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन पहिला पॉइंटला सेल्फ इंडक्शन हेडिंग द्या. आता आपण बघणार आहोत व्हॉट इज सेल्फ इंडक्शन अँड व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्शन. ओके, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्शन. बर, डेफिनेशन आहे, थेरॉटिकल पॉइंट लिहा. द फेनोमेनन ऑफ the phenomenon of the phenomenon of the phenomenon of induced EMF in a coil due to change in the phenomenon of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil. ज्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट, त्याच कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस झालाय. या वर्ड मुळे बाळांनो याला सेल्फ असं म्हणतात. इथं सेम म्हटलंय, इथं सेल्फ म्हटलंय. इनिशियली लिहून घ्या. द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल. या फेनोमेननला, या प्रोसेसला सेल्फ इंडक्शन असं म्हणतात. Process is called as self induction, or the phenomenon is called as self induction. Is called self induction. बर, याला सेल्फ इंडक्शन म्हणायचं. ठीक आहे, सेल्फ इंडक्शन म्हणायचं तर म्हणायचं. द फेनोमेनन ऑफ or the process of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil. एका कॉइल मध्ये करंट चेंज झाला आणि त्याच कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस झाला करंट चेंज झाल्यामुळे. बर, असं का झालं बघू आपण, एक कॉइल घेऊया, बर, सोलेनॉइड आहे हा, किंवा याला तुम्ही इंडक्टर असं नाव दिलं. आता इंडक्टर हा एक नवीन वर्ड वापरला, ठीक आहे, असो दे, फॉर टाइमिंग वी विल सी व्हॉट इज इंडक्टर अँड ऑल दोज थिंग्स. एक कॉइल आहे, दिस इज द कॉइल, दिस इज अ करंट कॅरिंग कॉइल. बर, काय आहे, करंट कॅरिंग कॉइल आहे. बर, we know if we have a current carrying coil like this, it behaves as if it is a bar magnet. या करंट कॅरिंग कॉइलची स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड असेल की नाही. yes, of course it will have its own magnetic field, right. समजा हा नॉर्थ पोल आहे, आउटसाइड दी नॉर्थ, सॉरी, आउटसाइड कसं असतं, नॉर्थ टू साऊथ, इनसाइड कसं असतं, साऊथ टू नॉर्थ. आउटसाइड कसं, नॉर्थ टू साऊथ.
अशी या कॉइलची स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड असेल. बर, आता बघा, जर कॉइल मधला करंट चेंज झाला, कॉइल मधला करंट चेंज झाला, तर कॉइलची स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली. बर, कॉइलची स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली. आता कॉइलची स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली, तर त्या कॉइलचे स्वतःशी असोसिएटेड फ्लक्स पण चेंज झाले. त्या कॉइलच्या लूपला काहीतरी एरिया असेल की नाही, या कॉइल मधनं मॅग्नेटिक फील्ड चालली आहे. आता त्या एरिया मधून जाणारी, त्या कॉइल मधून जाणारी मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज झाली, इफ द मॅग्नेटिक फील्ड असोसिएटेड विथ द कॉइल चेंजेस, द मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कॉइल परत चेंज झाले. करंट चेंज झाला तर मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली, मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली तर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले. कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले की कॉइलला राग येणार, कॉइलला राग आला की इंड्युस्ड ईएमएफ. बर, बघा आता, आता कॉइल कॉइल काय म्हणला, इंड्युस्ड ईएमएफ आणा माझ्यामध्ये, कारण माझ्यातले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले. बर, का चेंज झालेत, कॉइलने विचार केला. मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झालेत, का चेंज झालेत, कारण मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली. का चेंज झाली आहे, कारण माझ्यामधला करंट चेंज झालाय. मग कॉइलला राग येतो आणि कॉइल म्हणते की माझ्यामधला करंट चेंज करू नका, माझ्यामधला करंट चेंज करू नका. मग हा इंड्यूस ईएमएफ काय करतो, कॉइल मधला करंट चेंज होऊ देत नाही, अपोज करतो चेंज इन करंटला. कारण इंड्यूस ईएमएफचं काम काय आहे, चेंज इन फ्लक्सला अपोज करणं. पण चेंज इन फ्लक्स का झालेत, कारण चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड झालीये. का चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड झालीये, कारण कॉइलचा स्वतःचा करंट चेंज झालाय. या इंड्यूस ईएमएफचं काम हे आहे की कॉइल मधला चेंज इन करंटला अपोज करणं. बर, स्वतः मधलाच करंट चेंज झाला आणि स्वतःमध्येच इंड्यूस ईएमएफ आला, म्हणून त्याला सेल्फ इंडक्शन म्हणायचं. माझ्यातच करंट चेंज झाला आणि माझ्यातच इंड्यूस ईएमएफ आला. असं झालंय का, माझ्यामध्ये चेंज इन करंट आणि त्याच्यामध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट आणि त्या कॉइल मध्ये ईएमएफ, असं काय झालंय का, पहिल्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट, दुसऱ्या कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, असं काय नाही झालं. ज्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट त्याच कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, त्याला म्हणायचं बा सेल्फ इंडक्शन. डेफिनेशन विचारली किंवा लॉजिक विचारलं तर हे सांगायचं, सीडब्ल्यू, सेल्फ इंडक्शन. हा पॉइंट समजला का, इज दिस क्लिअर. फॉर्म्युला डिराईव्ह करू आपण, किती ईएमएफ इंड्यूस होणार, करू फॉर्म्युला डिराईव्ह. बोला. ओके, रिपीट वन्स. सेल्फ इंडक्शन म्हणजे काय, इंड्युस्ड ईएमएफ येणार आहे, बरोबर, इंड्युस्ड ईएमएफ येणार आहे, पण काय येणार आहे, स्वतः मधला चेंज इन करंट झाल्यामुळे येणार. बरं, आता बघा, एखाद्या कॉइलशी असोसिएटेड करंट जेव्हा चेंज होतो तेव्हा त्या कॉइलची स्वतःची जी काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे, मला सांगा ना, व्हेनेवर यू हॅव अ करंट, यू हॅव असोसिएटेड मॅग्नेटिक फील्ड विथ द करंट. जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडे करंट कॅरिंग लूप आहे, कॉइल आहे, जे काही आहे, तो करंट कॅरिंग लूप किंवा ती करंट कॅरिंग कॉइल जर तुमच्याकडे असेल, तर त्या कॉइलशी असोसिएटेड, त्या करंटशी असोसिएटेड बेसिकली एक मॅग्नेटिक फील्ड असते, बरोबर ना. छोटासा जरी कंडक्टर असेल ना बाळा तुमच्याकडे, व्हेरी व्हेरी स्मॉल करंट एलिमेंट, डीएल एवढी लेंथ, त्यातला करंट आय, त्याच्यापासून ऍट डिस्टन्स इक्वल टू आर, मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेली असते. किती असते, बायोट सॅवर्ट्स लॉ, म्यू 0/4 पाय आय डीएल साइन थिटा अपॉन आर स्क्वेअर. कुठल्याही करंट कॅरिंग लेंथ मुळे ऍट एनी गिव्हन डिस्टन्स मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतेच. मग जर तुमच्याकडे करंट आहे, करंट कॅरिंग कॉइल आहे, तर त्या करंट कॅरिंग कॉइल मुळे सोलेनॉइड, विचार करा की सोलेनॉइडच्या इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड असते की नाही, म्यू 0 एन आय, म्यू 0 एन आय, आय करंट ना. मग करंट मुळे मॅग्नेटिक फील्ड आहे तुमच्याकडे. बर, तो काय झालं, कॉइल मधला करंट चेंज झाला, कॉइल मधला करंट चेंज झाला की कॉइलची स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली. मुळांनो, जर मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली या रिजन मधली, कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज झाली, तर कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स पण चेंज झाले. मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले की कॉइलला राग आला, कॉइलला राग आला की इंड्यूस्ड ईएमएफ. बघा, चेंज इन करंट झाला, कॉइल मधला चेंज इन करंट झाला, कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली,
कॉइलशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज झाले, कॉइल मध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ आला. बर, का आला इंड्युस्ड ईएमएफ? फायनली रिझन असं कळालं की कॉइल मधला चेंज इन करंट झालाय. बर, ज्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट झालाय त्याच कॉइल मध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ आला. असं नाही झालं की एकाच चेंज इन करंट आणि दुसऱ्यात इंड्युस्ड ईएमएफ. पहिल्या कॉइल, 2 कॉइल असे घेतलेत का आपण? 2 कॉइल घेतलेत का? नाही, एकच कॉइल आहे, स्वतःमध्ये चेंज इन करंट आहे, स्वतःचाच चेंज इन करंट झालाय, स्वतःचीच मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली आहे, स्वतःचेच मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले आहेत आणि तेच परत कॉइलला नको आहे. चेंज इन फ्लक्स कॉइलला नको आहे, म्हणून इंड्युस्ड ईएमएफ आलाय कॉइल मध्ये. सो या इंड्युस्ड ईएमएफ, हा जो इंड्युस्ड ईएमएफ आलाय तो का आलाय? व्हाय इट इज देअर? बिकॉज ऑफ चेंजिंग करंट इन द सेम कॉइल. त्याच कॉइल मध्ये तो ईएमएफ, त्याच कॉइल मध्ये करंट चेंज झालाय आणि त्याच कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस झालाय. सो दॅट्स द रिझन. म्हणून त्याला सेल्फ इंडक्शन म्हणायचं. इंड्युस्ड ईएमएफ येणार, पण काय येणार? स्वतः मधल्या चेंजिंग करंट. ओके, बर. आता थोडं थोडं समजून घेऊया आपण. आता सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ जो काय आहे, सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ जो काय आहे तो आपल्याला समजा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. करूया. इंड्युस्ड ईएमएफ चा फॉर्म्युला E इक्वल टू मायनस डी फाय बाय dt आहे सर. ठीक आहे ना? म्हणजे पहिल्यांदा फाय लिहावं लागेल. लिहा. लेट the total flux, let the total flux let the total flux associated, let the total flux associated with the coil loop, जे काय आहे तुमच्याकडे ते टोटल फ्लक्स जे आहेत ते फाय आहेत. बर, ते टोटल फ्लक्स जे असतात ते टोटल फ्लक्स बाळांनो फाय असं आपण जर अज्युम केले तर मला सांगा, मी असं म्हणू शकतोय की नाही हे टोटल फ्लक्स जे काय आहेत हे टोटल फ्लक्स टोटल मॅग्नेटिक फील्डला प्रपोर्शनल असतील? येस सर. कॉइलचा एरिया वगैरे काय बदलतोय का? काही बदलत नाहीये. कॉइलच्या लूपचे जे काही एरिया आहेत ते सगळे फिक्स आहेत. सो मॅग्नेटिक फ्लक्स विल बी प्रपोर्शनल टू मॅग्नेटिक फील्ड. अरे पण ही मॅग्नेटिक फील्ड कुणी तयार केली आहे? करंटनी. ही मॅग्नेटिक फील्ड कुणी तयार केली आहे? करंटनी तयार केली आहे. नो इश्यूज. सो फायनली जे मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत, the magnetic flux associated with the coil is proportional to current in the coil. That's it. अल्टिमेटली फ्लक्स मॅग्नेटिक फील्डला प्रपोर्शनल आहेत आणि मॅग्नेटिक फील्ड करंटनं क्रिएट केलेली आहे. तुम्ही चेक करा, मॅग्नेटिक फील्डचा कुठलाही फॉर्म्युला चेक करा, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रपोर्शनल टू करंट. ओके, मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रपोर्शनल टू करंट. म्यू झिरो एन आय असेल किंवा म्यू झिरो अपॉन 4 पाय 2i अपॉन आर असेल. एव्हरी टाइम आय म्यू झिरो अपॉन 4 पाय 2i अपॉन आर. आय आणि बी करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड प्रपोर्शनल असतात. सो मॅग्नेटिक फ्लक्स मॅग्नेटिक फील्डला प्रपोर्शनल, मॅग्नेटिक फील्ड करंटला प्रपोर्शनल. सो अल्टिमेटली मॅग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप इज प्रपोर्शनल टू करंट इन द लूप. ज्या लूप मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स तुम्ही कॅल्क्युलेट करताय ते त्याच लूप मधल्या करंटला प्रपोर्शनल असतात. बर, इथला प्रपोर्शनॅलिटी जो कॉन्स्टंट आहे बाळांनो तो प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट लिहूया. magnetic flux associated with the coil is proportional to current in the coil. हे पहिल्यांदा समजून घ्यायचं. सो फ्लक्स इज इक्वल टू प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट L into I आणि हा जो काय L आहे हा आहे प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, कॅपिटल L आहे, प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. त्याचं नाव आहे सेल्फ इंडक्टन्स. काय नाव आहे? सेल्फ इंडक्टन्स. सेल्फ इंडक्टन्स. आणखीन एक नाव आहे कोइफिशियंट. त्याला युनिट आहे, कोइफिशियंट आहे म्हणजे युनिटलेस आहे असं नाही, युनिट आहे त्याला, कोइफिशियंट. बरोबर ना? कोइफिशियंट शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहूया. कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इथं इंडक्टन्स असं लिहिलंय, आता लिहितोय इंडक्शन. कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इंडक्शन हा फेनोमेन आहे.
फेनोमेनॉन आहे. कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इथं इंडक्शन असं लिहिलंय आणि इथं इंडक्टन्स असं लिहिलंय. सेल्फ इंडक्टन्स म्हणा किंवा सेल्फ इंडक्शन असं म्हणा, सेल्फ इंडक्टन्स असं म्हणा किंवा कोइफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन असं म्हणा, कुठलंही नाव वापरा. दॅट इज द प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. दॅट इज द प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. जसं कपॅसिटन्स असतो ना तसा इंडक्टन्स पण असतो. ओके, जसं कपॅसिटर नावाचं डिव्हाइस आहे तसं इंडक्टर नावाचं पण डिव्हाइस आहे. जस्ट लाईक कपॅसिटर, रेझिस्टर, these are some devices that we have. Similarly we have the inductor. जसे इलेक्ट्रिकल कंपोनंट असतात ना, रेझिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनंट, capacitor is a electrical component, just like that inductor is a electrical component. Slowly we will understand what is inductor. आतापर्यंत एवढंच समजून घेऊया. Up to this, reply me in the chat box. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? थोडंसं नवीन गोष्टी आज आपण शिकलेलो आहोत. Surely we have learned something new today. नेक्स्ट लेक्चरला याच्या पुढचं म्युच्युअल इंडक्टन्स, सेल्फ इंडक्टन्स, त्याचे फॉर्म्युले आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स हे आपल्याला शिकवले जातील. इंडक्टर म्हणजे काय तेही शिकवलं जाईल. ओके, फाईन. Just reply me finally and then you can leave for the next lecture. Okay, fine. So in this lecture we will stop at this point. Okay, fine. Okay, study for the test. Yes, उद्या टेस्ट आहे. उद्या आहे ना का परवा? कधी? आज वार कुठला आहे? आज वार कुठला आहे? सॅटरडे आहे, म्हणजे उद्या टेस्ट आहे. चलो फाईन, बाय. लेट मी एंड द लेक्चर.